दोस्तों अज आप ETT पेपर सैकंड की तैयारी के लिए साइंस सबजैक्ट का टॉपिक एटम्स एंड मॉलीक्यूल्स यानी कि परमाणु और अणु पार्ट 3 करांगे। जेकर तुसी इस तो पहला वाले दो पार्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिंक दिता गया है जी, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों अज की इस वीडियो के आप इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है जी, वैलेंसी आयनस ये की होंगे ने जी, इन्हों के बारे आप बहुत ही सौखे तरीके दे नाल समझांगे जी, तो नालों नाल इन्हां दे आपां MCQs भी करांगे, उन्होंने एक्सप्लेन भी करांगे। सो वीडियो नूं एंड तक जरूर देखना जी। आओ शुरू करते हैं दोस्तों जिवें कि आपां इस तो पहलां वाली वीडियो दे विच समझिया सी कि जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो एक तरतीब दे विच रखे हुंदे ने जी, उन्हां नूं ऑर्गेनाइज़ किया गया हुंदा। उन्हां नूं ऑर्गेनाइज़ करन दे लई एक खास रूल वरतिया जांदा है जी। वो रूल इस प्रकार है जी, जिहड़ा पहला शैल है जी जिसनूं K शैल कहा जाता है, उस दे विच मैक्सीमम 2 इलैक्ट्रॉन हो सकते हैं। अते दूजा शैल जिसनूं L शैल कहा जाता है, उस दे विच मैक्सीमम 8 इलैक्ट्रॉन हो सकते हैं जी। जिवें कि दोस्तों तुसीं पिक्चर दे विच देख रहे हो, K शैल दे विच मैक्सीमम हैं जो 2 शैल K शैल दे विच मैक्सीमम जो 2 इलैक्ट्रॉन हो सकते हैं, L शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरह जिहड़ा तीसरा शैल है जी M शैल, उस दे विच मैक्सीमम 18 इलैक्ट्रॉन हो सकते हैं जी। ਅਤੇ चौथे शैल ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੋ ਰੂਲ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। दोस्तों अपने जो हुण तक दे एलीमेंट्स ने वो 118 ने, उन्होंने अपने सिलेबस के सिर्फ आप 20 जोड़े एलीमेंट्स ने उन्होंने बारे उन्होंने जी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ उन्होंने समझना है। सिर्फ 20 जोड़े एलीमेंट ने वो काफ़ी हैं, उन्होंने समझना है। आपने पहले 20 एलीमेंट ने जोड़े अपना जोड़ा फस्ट एलीमेंट है जी वो है हाइड्रोजन। दोस्तों इस वाली साइड के इलैक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। हाइड्रोजन दे विच जी 1 इलैक्ट्रॉन आ, तो उसके पहले शैल दे विच आपां 1 इलैक्ट्रॉन रखांगे जी। उसका जिहड़ा पहला शैल है जी हाइड्रोजन का, उस दे विच 1 इलैक्ट्रॉन आ जाएगा जी। इसी तरह जेकर आपां हीलीयम की गल करिए दोस्तों, हीलीयम का जिहड़ा इलैक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो उसके पहले शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन आ जाएंगे जी। हीलीयम है जो उसके पहले शैल दे विच जिहड़े 2 इलैक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। दोस्तों आपां नूं पता है, आपां रूल पढ़ चुके हैं कि पहले शैल दे विच मैक्सीमम 2 ही इलैक्ट्रॉन ने जिहड़े ओह आ सकते हैं। पर जेकर लीथियम की गल करिए आपां, लीथियम दे विच ने जिहड़े 3 इलैक्ट्रॉन हुंदे ने, तां जिहड़ा एक बाकी बचदा इलैक्ट्रॉन आपां उसनूं दूजे शैल दे विच रखांगे जी। लीथियम दे विच बाकी बचदा जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है उसनूं आपां दूजे शैल दे विच रखांगे। इस तरह जेकर आपां सोडियम की गल करिए, सोडियम दे विच 11 इलैक्ट्रॉन हुंदे ने अते ਆਪਾਂ ने रूल पढ़िया है जी कि पहले शैल दे विच आपां मैक्सीमम 2 इलैक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूजे शैल दे विच आपां मैक्सीमम 8 इलैक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो इसका जिहड़ा बाकी एक बचदा इलैक्ट्रॉन आ जी उसनूं आपां तीजे शैल दे विच रखांगे। इस तरह इन्हां दी जिहड़ी तरतीब है उसनूं फॉलो किया जाता है जी। इसी तरह दोस्तों पोटाशियम तो कैल्शियम, इसनूं ध्यान दे नाल समझना ही वैरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कन्फ्यूजिंग है, कुछ जिहड़े फ्रेंड्स ने वो इस दे विच कन्फ्यूज हुंदे ने कि यह किस प्रकार जिहड़ी इस दे विच तरतीब है जो इलैक्ट्रॉन्स की वो होवेगी। दोस्तों जिवें कि आपां रूल पढ़िया है, रूल के मुताबिक पहले जिहड़े शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन आउणगे मैक्सीमम, तीसरे शैल दे विच आपां नूं 8 इलैक्ट्रॉन रखने पैणगे जी मैक्सीमम। अते जिहड़ा चौथा शैल है जी उस दे विच आपां मैक्सीमम 8 ही रख सकते हैं, 18 नहीं रख सकते। तीसरा शैल है सॉरी, उस दे विच आपां मैक्सीमम 18 नहीं रख सकते जी, आपां नूं 8 ही रखने पैणगे। अजिहा क्यों है दोस्तों, आपां जदों शैलों की जिहड़ी शैल दे विच इलैक्ट्रॉन्स हैं उन्हां दी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो आपां नूं जिहड़ा आपां रूल समझिया सी उस तो इलावा एक होर रूल है जिहड़ा उसनूं भी फॉलो करना पैंदा है जी। वो है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलीमेंट्स का रूल। दोस्तों इस दे विच जिहड़े 118 एलीमेंट ने उन्हां नूं तरतीब दे विच लगाया गया अते कुल इस दे विच 7 रोज़ ने गियां। 7 रोज़ ने जिहड़े उन्हां नूं 7 पीरीयड कहा गया है जी। इस साइड पीरीयड दिते गए हैं दोस्तों, ये 7 पीरीयड ने। जिहड़े पहले पीरीयड दे विच जिन्ने भी एलीमेंट ने उन्हां दे विच पीरीयड की संख्या 1 है, तो शैलों की संख्या भी 1 होवेगी। इसी तरह जिहड़ा दूजा
ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈੱਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈੱਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲ, ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਲ, ਤੀਸਰਾ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸੈੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜੀ ਐਮ ਸੈੱਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 8 ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 9 ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਟੋਟਲ 19 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਐਟਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਯੋਜਕ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਸੰਯੋਜਕ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਟਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਸੰਯੋਜਕ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਐਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਜੋ ਐਟਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਇਹ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਐਟਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਗੇਨ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਉਹ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਗੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਾਂ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਤ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਨਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਸੰਯੋਜਕ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਦ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੋਜਕ ਸ਼ੈੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਅਨਰੀਐਕਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸੰਯੋਜਕ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਨਰੀਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਓਨ ਗੈਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਅਨਰੀਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅਨਰੀਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਨਰੀਐਕਟਿਵ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 8 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਹੈ ਜੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਨਰੀਐਕਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ 2 ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਦੇ ਐਟਮ ਨੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈੱਲ ਇਹ ਉਸਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਐਟਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਨਰੀਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਓਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਅਨਰੀਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਗਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੈਸ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਨਰਟ ਗੈਸਸ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੱਤ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ 11 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ? ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ 11 ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 11 ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 11 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੋਜਕ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਚੌਥੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡਕ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੀਰੀਅਡ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ? 4 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਐਮ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਮ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਮ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ 18 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਦੂਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8, ਤੀਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਇਨਸ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਐਟਮ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਜੀ ਚਾਰਜ ਉਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਹਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟਮ ਨੂੰ ਆਇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਨਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ 11 ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 11 ਨੇ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ 12 ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 11 ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਅਨਾਇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ 11 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ 11 ਹੈ। ਅਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ 12 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਇਨ। ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਅਨਾਇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਐਨਾਇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਐਟਮ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਟਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਨ ਹੈ ਜੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ 11 ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 11 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ, ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਟਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਟਾਇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਲੂਜ਼ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, 11 ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਕੈਟਾਇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ MCQs ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19 ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ 18। ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਕੈਟਾਇਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਟਾਇਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਰੀਨ ਆਇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਐਨਾਇਨ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10 ਨੇ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਨੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਜੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਾਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਨਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੀਨ ਆਇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਧਨ ਆਇਨ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦ ਕੈਟਾਇਨ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਜ਼, ਧਨ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਧਨ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਟਾਇਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਇਨ ਕਹਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।